dear students. I, Dr. Khyati Vadher, an assistant professor in English working at JJCT Commerce and BBA College, Junagadh, affiliated to Bhakt Kavi Narsi Mehta University, heartily welcome you all to the YouTube video lecture series for English and Business Communication subjects. Hello dear students, as you know very well that video lecture series for Business Communication 1 subject is going on. So today we are going to discuss Chapter 2 Basic Forms of Communication. So let's begin. So this is your second chapter, Forms of Communications. Students, please keep in mind that from this second chapter you will be asked in exam only short notes. So 4 short notes will be given, and out of 4 short notes you have to write only 2 short notes, and marks will be 10 plus 10 is equal to 20 marks. તો તમને ચેપ્ટર 2 ની અંદરથી તમને 20 માર્કની બે શોર્ટ નોટ પૂછાશે. 4 શોર્ટ નોટ્સ આપેલી હશે, એમાંથી તમારે કોઈ પણ બે લખવાની છે, એકના 10 માર્ક છે, એટલે આ ચેપ્ટરમાંથી તમને 20 માર્કની બે શોર્ટ નોટ્સ પૂછાશે. એટલે મારો જે વિડિયો લેક્ચર છે અથવા તો જે મટીરિયલ છે એ પણ શોર્ટ નોટના ફોર્મમાં જ બનાવેલું છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. So here you can see this chapter 2 basic forms of communications. Communication ના બે basic forms કયા છે? Communication વાતચીત કઈ રીતે થઈ શકે છે? તો ટોટલ બે રીતે આપણે વાતચીત કરીએ છીએ. તો એની અંદર આવશે first is verbal communication and second is non verbal communication. Verbal communication એટલે શું થાય છે કે જ્યારે આપણે લેંગ્વેજ નો યુઝ કરીએ છીએ, જ્યારે વર્ડ્સ નો યુઝ કરીએ છીએ, જ્યારે સેન્ટેન્સ નો યુઝ કરીએ છીએ, that is called verbal communication. It means we use language, we use words, we use sentences when we do communication with the other party. And non-verbal communication, it means non plus verbal. There is no verbal communication here. It means without using language, without using words, without using sentence, you do communication with the other party. With the help of facial expressions, with the help of signs, symbols. So in this way, gestures, postures, you do the communication with the other party. So here in this chapter, we will see this. There are two types of communications, verbal communication and non-verbal communications. Verbal communication means શાબ્દિક વાતચીત, એટલે કે જ્યારે આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે રીતે બોલવામાં કે લખવામાં આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ, એવી રીતે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન, ક્યારેક આપણે ઈશારાથી વાતચીત કરીએ છીએ, ક્યારેક કોઈ સાઇન સિમ્બોલથી વાતચીત કરીએ છીએ, ઘણીવાર સાયલન્સથી આપણે વાતચીત કરીએ છીએ, ઘણી વખત આપણે બોડી લેંગ્વેજ દ્વારા વાતચીત કરીએ છીએ. તો આ દરેક વસ્તુ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં આવશે. તો આપણે વર્બલ કમ્યુનિકેશન અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન બંને આ ચેપ્ટરની અંદર જોવાના છે. આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર માત્ર અત્યારે આપણે વર્બલ કમ્યુનિકેશનની ચર્ચા કરશું. નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનું ડિસ્કશન કરશું. So here you can see this verbal communication is 35% and non-verbal communication is 65%. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ પોતાની લાઈફની અંદર લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને કોમ્યુનિકેશન 35% કરે છે અને નોન વર્બલ 65% કરે છે. એટલે મોસ્ટલી આપણે બોડી લેંગ્વેજ દ્વારા, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન દ્વારા, આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ દ્વારા, સાયલેન્સ દ્વારા, સાઇન અને સિમ્બોલ્સ દ્વારા, વોટ્સએપ કે ફેસબુક સોશિયલ મીડિયા પર ઇમોજીસ દ્વારા, તો આપણે મોસ્ટલી આપણે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન્સ કરીએ છીએ. તો એક્ઝામમાં જો તમને વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની શોર્ટ નોટ પૂછે તો તમે ડાયાગ્રામ દોરી શકો છો. હવે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન તો આપણને ખબર જ છે કે when we use language, that is called verbal communication, and in non verbal communication we don't use language, but then also we do the communication. So in non verbal communication there is a facial expression, eye contact, gestures or kinesics or body movements, postures, paralinguistics, proxemics, closeness or personal space, haptics or touch, appearance and artifacts. તો આ દરેક વસ્તુ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની અંદર આપણે શીખવાના છે. So here you can see the types of communications. Types of communication, it means there are two types of or two forms of communication. First is verbal communication and second is non-verbal communication. તો તમે verbal communication માં જોઈ શકો છો કે verbal communication, when we use language, when we use sentences, when we use words, on which occasions we do verbal communications. So here you can see the face-to-face communication, જ્યારે સામસામે વ્યક્તિ વાતચીત કરતી હોય ત્યારે, over the telephone જ્યારે આપણે ફોન પર વાતચીત કરીએ ત્યારે, થ્રુ ધ સ્કાઇપ ઓર ઝૂમ, તમે કોઈ ઓનલાઈન ગૂગલ મીટ કે ઝૂમ પર કે સ્કાઇપ પર ઓનલાઈન મીટિંગ અરેન્જ કરો છો તો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ તમે સામસામે વાતચીત કરી શકો છો, પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી.
ચેટિંગ વિથ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી, તમે ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલી સાથે ફેસબુક પર, વોટ્સએપ પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જે ચેટિંગ કરો છો તો એ દરેક વસ્તુ થશે જ્યારે તમે લેંગ્વેજનો યુઝ કરો છો, એટલે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન થશે. ત્યાર પછી આવે છે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન મીન્સ કે વેન વી ડોન્ટ યુઝ લેંગ્વેજ એન્ડ ધેન ટુ વી ડુ ધ કોમ્યુનિકેશન, વિથ ધેન ટુ વી શેર ધ મેસેજ ટુ ધ અધર પાર્ટી. તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનમાં તમે જોઈ શકો છો કે આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ, સામે વ્યક્તિ એકબીજા સામે જોઈને વાત કરે, બોડી લેંગ્વેજ દ્વારા વાત કરે, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, ચહેરાના હાવભાવ દ્વારા વાતચીત કરે, ટોન ઓફ વોઇસ, આપણે ક્યાં ટોનમાં વાતચીત કરીએ છીએ તો એ પણ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનમાં આવશે. પોસ્ચર્સ અને જેસ્ચર્સ, એટલે કે આપણે બોડી મુવમેન્ટ્સ અથવા તો હેન્ડ મુવમેન્ટ્સ અથવા તો હેડ મુવમેન્ટ્સ દ્વારા આપણે કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ તો દરેક વસ્તુ નોન વર્બલ ની અંદર આવશે. ત્યાર પછી આવે છે રિટન કોમ્યુનિકેશન. રિટન કોમ્યુનિકેશન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન, કેમ કે આપણે લખવામાં પણ આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ. તમે વોટ્સઅપ પર કોઈને મેસેજ કરો છો ત્યારે, એક્ઝામમાં પેપર આપો છો ત્યારે, ન્યૂઝપેપર રીડ કરો છો, બુક્સમાં તમે જોઈ શકો છો ઓલવેઝ જ્યારે પણ કોઈ પણ રિટન ડોક્યુમેન્ટ હશે તો એમાં લેંગ્વેજનો યુઝ થયેલો હશે. તો રિટન કોમ્યુનિકેશનમાં છે ઈમેલ, રિપોર્ટ, બુલેટિન્સ, લેટર, મેન્યુઅલ, ટેલિગ્રાફ. ટેલિગ્રાફ એટલે તાર. તો આ દરેક વસ્તુમાં રિટન કોમ્યુનિકેશન યુઝ થાય છે, મીન્સ કે આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા લિસનિંગ અને વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન્સ પણ છે, પણ તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા હવે સૌથી પહેલા તો આપણે ટાઈપ્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન્સ, વર્બલ અને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની સિમ્પલ ઇઝી ડેફિનેશન જોશું. કોમ્યુનિકેશન કેન બી ક્લાસિફાઈડ એઝ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ. કોમ્યુનિકેશન ક્લાસિફાઈડ થાય છે વર્બલ અને નોન વર્બલ તરીકે. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન શું છે? તો હિયર યુ કેન સી ધીસ. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ communication by word or mouth ઓર પીસ ઓફ રાઇટિંગ, એટલે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ શબ્દોનો યુઝ કરો છો, માઉથ મીન્સ કે બોલીને ઓરલ કોમ્યુનિકેશન કરો છો, અથવા તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ લખીને આપો છો. તો જ્યારે બોલીને કે લખીને કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન થાય છે તેને વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ડીલ્સ વિથ ધ યુઝ ઓફ સ્પોકન લેંગ્વેજીસ. આપણે જ્યારે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ, બોલીને વાતચીત કરીએ છીએ, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરીએ છીએ તો એ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન થશે. ઇટ રિફર્સ ટુ ધ યુઝ ઓફ સાઉન્ડ્સ. It refers to the use of sounds and language to relay the message. જ્યારે આપણે મેસેજ કોઈ શેર કરવો છે તો આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ. તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે ફોન પર વાતચીત કરો છો અથવા તો વિડીયો કોલમાં વાતચીત કરો છો, મેસેજીસથી વાત કરો છો, ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરો છો, તો આ દરેકમાં તમે વર્બલ કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરો છો. નેક્સ્ટ આવે છે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન, મીન્સ કે જ્યાં તમે લેંગ્વેજનો યુઝ નથી કરતા. So this is the communication through sending or receiving wordless messages. ખાસ યાદ રાખજો, wordless messages. In this communication you don't use words, you only use wordless messages. Without using language you do the communication with the listeners. Wordless messages, it means they all are intentional or unintentional messages that are not written or spoken in the classroom. ક્લાસરૂમ ની અંદર, ક્લાસરૂમ ની બહાર તમે જ્યારે કોઈ મેસેજ લખીને કે બોલીને નથી કહેતા પણ ઈશારા દ્વારા વાતચીત કરો છો તો એને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. તો તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે કે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન મીન્સ જ્યારે આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ વાતચીતમાં, અને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન મીન્સ કે જ્યારે આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ નથી કરતા. સો ધીસ ઇઝ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. So here you can see this verbal communication and non-verbal communication has been divided. Verbal communication માં આવશે vocal અને non-vocal. Vocal એટલે જે તમે orally બોલીને કહો છો, અને non-vocal એટલે કે જે તમે બોલીને નથી કહેતા, બરાબર? તો એમાં spoken છે અને written છે. Non-vocal એટલે કે જ્યારે non-verbal communication થાય છે તેમાં sign language, finger spelling, braille લિપિ એ બધું આવશે. હવે નોન વર્બલ ની અંદર વોકલ અને નોન વોકલ છે. જ્યારે તમે ક્રાઇંગ કે લાફિંગ, હસો છો કે રડો છો ત્યારે અવાજ નીકળે છે પણ એ કોઈ લેંગ્વેજ નથી, જસ્ટ સાઉન્ડ છે, તો એ વોકલ થશે. નોન વર્બલમાં આવશે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, બોડી લેંગ્વેજ, સ્પેસિંગ. તો આ બધું જ જે છે એ એવું કોમ્યુનિકેશન છે કે જ્યારે તમે લેંગ્વેજનો યુઝ નથી કરતા, એટલે નોન વોકલ ગણાય છે. એક્ઝામમાં તમારે આ દરેક ડાયાગ્રામ દોરવાની જરૂર નથી, કેમ કે આ જસ્ટ સમજૂતી માટે આપેલા છે. હવે આપણે જોઈએ છે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. તમને આ ચેપ્ટરમાંથી મેં તમને અગાઉ પણ કીધું છે કે શોર્ટ નોટ પૂછાશે તો તમારે એ રીતે તૈયારી કરવાની રહેશે. અહીંયા વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની શોર્ટ નોટ આપેલી છે. વર્ડ્સ આર યુઝ ટુ કોમ્યુનિકેટ વર્બલી. જ્યારે શબ્દોનો આપણે વાતચીતમાં યુઝ કરીએ છીએ તેને ધ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ ગ્રુપ્સ.
જ્યારે તમે લેંગ્વેજનો, વર્ડ્સનો, સેન્ટેન્સનો, વાક્યોનો ઉપયોગ કરો છો બોલવામાં, તો તેને વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે, બોલવામાં કે લખવામાં. અને એના બે પાર્ટ ડિવાઈડ કરેલા છે. વન ઇઝ ઓરલ કોમ્યુનિકેશન અને વન ઇઝ રિટન કોમ્યુનિકેશન. તો શબ્દોનો ઉપયોગ આપણે બે રીતે કરીએ છીએ, બોલવામાં પણ અને લખવામાં પણ. જો બોલીને વાતચીત કરીએ છીએ તો ઓરલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે, જો લખીને વાતચીત કરીએ છીએ તો રિટન કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. તો અહીંયા પણ તમે પિક્ચર્સ જોઈ શકો છો કે અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ બોલીને વાતચીત કરે છે અને અહીંયા કંઈક એ લોકો લખીને વાતચીત કરે છે. So here you can see the verbal communication is divided into two parts, oral communication and written communication. Here this person is doing oral communication. He is speaking something to the other person. And here you can see the written communication is going on. A person is writing something. So this is oral communication and this is written communication. So here you can see the several pictures that some of them are reading, some of them are discussing, some of them are talking on call, some of them are discussing during meetings. So by these occasions, on these occasions, we do communication verbally. So now let's see the theory. Verbal communication. Communication by using a language is called verbal communication. Communication એટલે કે જ્યારે આપણે language નો use કરીએ છીએ, that is called by using language. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ક્યારે કોને કહેવાય છે? તો જ્યારે પણ આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ વાતચીત દરમિયાન કરીએ છીએ. કોમ્યુનિકેશન બાય યુઝિંગ અ લેંગ્વેજ ઇઝ કોલ્ડ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. હવે વર્બલ કોમ્યુનિકેશનમાં તમે જોઈ શકો છો કે ધીસ ઇઝ અ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. વર્બલ કોમ્યુનિકેશનને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. એક છે ઓરલ કોમ્યુનિકેશન અને એક છે રિટન કોમ્યુનિકેશન. ઓરલ કોમ્યુનિકેશન મીન્સ when we use spoken words, when we speak language in communication, that is oral communication. And written communication, it means when we write something, when we read something, that is written communication. So here there are several situations when oral communications occurs. જ્યારે oral communication થતું હોય ત્યારે આ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે oral communication કરીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે oral communication કઈ રીતે થાય છે. તો સૌથી પહેલા તો આવે છે ફેસ ટુ ફેસ કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે વ્યક્તિ સામે એકબીજા સાથે બેસીને વાતચીત કરે છે કે ઉભા રહીને વાતચીત કરે છે. પ્રેઝન્ટેશન છે, જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને સ્ટેજ પરથી પ્રેઝન્ટેશન આપીએ છીએ. કોઈ મીટિંગ છે તો ત્યારે તમે ડિસ્કશન કરો છો, એ ઓરલ કોમ્યુનિકેશન છે. રેડિયો પર આપણે સ્પીચ સાંભળીએ છીએ તો જે રેડિયો જોકી જે સ્પીચ આપે છે તો એ પણ એક ઓરલ કોમ્યુનિકેશન છે. કન્વર્સેશન નોર્મલ વાતચીત થાય છે તો એ પણ ઓરલ કોમ્યુનિકેશન છે. સ્પીચ કોઈ વ્યક્તિ આપે છે, કોઈ ટેપ રેકોર્ડરમાં પોતાનો વોઇસ રેકોર્ડ કરે છે, કોઈ ઇન્ટરવ્યુ આપે છે. ગ્રેપવાઇન, ક્યારે આપણે ઘરે કેમ ઇન્ફોર્મલ લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ છીએ તેને ગ્રેપવાઇન કહેવાય છે, અથવા તો ટેલિફોન પર. તો આ દરેક સિચ્યુએશનમાં આપણે ઓરલ કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરીએ છીએ, મીન્સ કે આપણે બોલીને વાતચીત કરીએ છીએ. Now let's see the theory. એક્ઝામમાં જો તમને ઓરલ કોમ્યુનિકેશનની શોર્ટ નોટ પૂછાય તો તમારે ઓરલ કોમ્યુનિકેશનની થિયરી જે આ સ્લાઇડમાં આપેલી છે અને ઓરલ કોમ્યુનિકેશનના એડવાન્ટેજીસ શું છે, એટલે કે એના લાભ શું છે, અને ઓરલ કોમ્યુનિકેશનના ડિસએડવાન્ટેજીસ એટલે કે ગેરલાભ શું છે, આખું લખવાનું રહેશે. પણ એક્ઝામમાં તમને ખાલી એવું પૂછ્યું છે કે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ કોમ્યુનિકેશન અથવા તો એડવાન્ટેજીસ ઓફ રિટન કોમ્યુનિકેશન. તો તમારે માત્ર એની આ જે સ્લાઇડ આપેલી છે એની થિયરી લખવાની છે અને પ્લસ એના એડવાન્ટેજ લખવાના છે. જો ખાલી ડિસએડવાન્ટેજ પૂછ્યા છે તો તમે ઓરલ કે રિટન કોમ્યુનિકેશન જેના વિશે પૂછ્યું હોય એના વિશે પહેલા તો તમારે લગભગ એકાદ પેરેગ્રાફ જેટલું લખવાનું રહેશે અને પછી એના ડિસએડવાન્ટેજીસ બતાવવાના રહેશે. તો સૌથી પહેલા જોઈએ છે આપણે કે ઓરલ કોમ્યુનિકેશન જે છે એના એ ઓરલ કોમ્યુનિકેશન શું છે. આપણે અગાઉની સ્લાઇડ્સમાં જોઈ ગયા છે છતાં પણ થિયોરિટિકલી જોયું છે. It happens when communication with the help of the spoken words. Spoken words ખાસ યાદ રાખજો. સ્પોકન વર્ડ્સનો મીનિંગ થાય છે કે જ્યારે આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ, બોલીને વાતચીત કરીએ છીએ, તો એને ઓરલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. In this way we can say that the conversations, meetings, conferences, interviews, training, sessions, speech, public announcements, radio speeches, telephonic talk and public speaking. So in these occasions we do oral communication. આ બધી જ પરિસ્થિતિમાં આપણે એકબીજા સાથે સામે બેસીને અથવા તો ઊભા રહીને ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરીએ છીએ. તો એમાં છે કોન્વર્સેશન, નોર્મલ વાતચીત ઘરે કે બહાર આપણે કરીએ, મીટિંગ્સમાં કરો તમે, કોન્ફરન્સમાં કરો, ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન કરો તમે, ટ્રેનિંગ સેશન્સમાં કરો છો, કોઈ સ્પીચ આપો છો ત્યારે,
કોઈ પબ્લિક અનાઉન્સમેન્ટ કરો છો ત્યારે પબ્લિક અનાઉન્સમેન્ટ ખાસ કરીને રેલવે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેશનમાં થતું હોય છે કે અમુક પર્ટિક્યુલર અધિકારી છે એ પબ્લિક માટે કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ કરતા હોય છે. રેડિયો સ્પીચ છે, ટેલિફોનિક ટોક્સ છે અને પબ્લિક સ્પીકિંગ છે. પબ્લિક સ્પીકિંગ એટલે જ્યારે તમે ઓડિયન્સની સામે સ્પીચ આપો છો. સો ઇન ધીસ સેવરલ ઓકેઝન્સ વી ડુ ઓરલ કમ્યુનિકેશન્સ. It can be used effectively to inform, satisfy, praise, criticize, please, inquiry and for many other purposes. આપણે બોલીને વાતચીત શા માટે કરીએ છીએ? કઈ કઈ પરિસ્થિતિમાં કરીએ છીએ? તો કોઈ વ્યક્તિને ઇન્ફોર્મ કરવા માટે, કોઈને માહિતી પહોંચાડવા માટે, સેટિસ્ફાય કોઈને ખુશ કરવા માટે, પ્રેઝ કોઈના વખાણ કરવા માટે, ક્રિટિસાઇઝ કોઈની ટીકા કરવા માટે, પ્લીઝ કોઈને આનંદિત કરવા માટે, ઇન્ક્વાયરી કોઈ પૂછપરછ કરવા માટે, એન્ડ ફોર મેની અધર પર્પઝીસ અને બીજા ઘણા બધા પર્પઝીસ માટે આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ. Now we see the advantages and disadvantages of oral communication. Students, a coin has two sides. It means anything has plus sides and minus sides. દરેકને આ પ્લસ પોઈન્ટ અને માઇનસ પોઈન્ટ હોય છે. તો એવી રીતે ઓરલ કમ્યુનિકેશનના પણ લાભ અને ગેરલાભ બંને છે. અમુક પ્લસ પોઈન્ટ્સ છે, અમુક માઇનસ પોઈન્ટ્સ છે. તો પ્લસ પોઈન્ટ્સ પહેલા જોઈએ છે આપણે. તો એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ કમ્યુનિકેશન. તો સૌથી પહેલા આપણે જોશું કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન જે છે એના લાભ શું છે. તો સૌથી પહેલા છે ઓરલ કમ્યુનિકેશન સેવ્સ ટાઈમ. સમયની બચત કરે છે. મીન્સ કે જ્યારે કોઈ અર્જન્સી હોય, કોઈની સાથે આપણે વાતચીત કરવાની હોય, તો જો તમે ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરો છો અથવા તો તમે ફોન પર વાતચીત કરો છો તો ઘણો બધો સમય બચી જાય છે. એના બદલે તમે જ્યારે એને મેસેજ કરશો, ઈમેલ કરશો, સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરશો તો એ વ્યક્તિ જ્યારે પણ ફ્રી થશે ત્યારે તમને આન્સર આપી શકશે. પણ જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન કરો છો, ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરો છો, તેમાં ટાઈમ બચે છે, તમે ઝડપથી ફીડબેક મેળવી શકો છો. નેક્સ્ટ આવે છે ધેર ઇઝ એન ઇમિડિયેટ ફીડબેક પોસિબલ. ઇમિડિયેટ ફીડબેક એટલે કે તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરો છો તો ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશનમાં તમે તરત જ આન્સર મેળવી શકો છો. નેક્સ્ટ ઓરલ કમ્યુનિકેશન સેવ્સ મની. જ્યારે પણ આપણે કોઈને લેટર મોકલવો છે તો સ્ટેશનરીની આઇટમ્સ જોશે, પેન છે, પેપર છે, કદાચ તમે પ્રિન્ટ કાઢો છો તો પ્રિન્ટર જોશે, કમ્પ્યુટર જોશે, લેપટોપ જોશે ટાઈપ કરવા માટે. તમે કોઈને મેસેજીસ કરો છો તો તમારા મોબાઈલની અંદર સ્માર્ટફોન તમારી પાસે જોશે, એપ્લિકેશન જોશે, રિચાર્જ કરાવેલું જોઈશે, સામેવાળી પાર્ટીની પાસે પણ આ વસ્તુ જોશે તો તમે કોમ્યુનિકેશન કરી શકશો. પણ અહીંયા તમે જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ સામે વાતચીત કરો છો ત્યારે કોઈ પણ ખર્ચ નથી થતો. ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, ફ્રીમાં તમે એકબીજા સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તો ઇટ સેવ્સ મની. સમય પણ બચાવે છે અને પૈસા પણ બચાવે છે. ઇન ઓરલ કમ્યુનિકેશન ધેર ઇઝ ધ લેસ ફોર્માલિટી. જ્યારે તમે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન કરો છો ત્યારે તમારે વર્ડ્સ, લેંગ્વેજ, સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર, ગ્રામર દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડે છે જ્યારે કોઈને મેસેજ કરો છો ત્યારે. પણ જ્યારે આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ તો આપણી રિજનલ લેંગ્વેજમાં અથવા તો આપણી તળપદી ભાષામાં આપણે વાતચીત કરી શકીએ છીએ. તો ત્યારે ફોર્માલિટી બહુ ઓછી હોય છે, બહુ ડિસિપ્લિન, શિસ્તનું ધ્યાન નથી રાખવું પડતું જ્યારે આપણે કોઈની સાથે મેસેજમાં કે કોઈ રિટર્ન કમ્યુનિકેશનથી વાત કરીએ છીએ તો એક પ્રકારનું શિસ્ત અને સિસ્ટમેટિકલી આપણે વાત કરવી પડે છે. તો અહીંયા લેસ ફોર્માલિટીઝ છે. હવે આ ઓરલ કમ્યુનિકેશનના આપણે લાભ જોઈએ. આના સિવાયના પણ તમારે એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. નેક્સ્ટ આવે છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ કમ્યુનિકેશન. ઓરલ કમ્યુનિકેશનના લાભ તો છે જ, પણ એના ગેરલાભ શું છે હવે જોઈએ આપણે. ઓરલ કમ્યુનિકેશન કેન બી મિસઅન્ડરસ્ટુડ more easily compared to written communication. રિટર્ન કમ્યુનિકેશનની અંદર કોઈ વ્યક્તિએ મેસેજ કરેલો છે અને જો આપણે એને રીરીડ કરશું, વારંવાર વાંચશું તો આપણે કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે. પણ કદાચ કોઈ વ્યક્તિ કઈ ટોન્ટમાં બોલી છે, ગુસ્સામાં બોલી ગઈ છે તો એ આપણને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લાગશે, હર્ટ થશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે બંને વચ્ચે. તો ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન એક વખત બોલાઈ જાય તો એ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર કરી શકે છે. કેમ કે એક વખત એ વ્યક્તિ બોલીને જતી રહેશે પણ આપણને જો સમજાયું નથી તો આપણે એ ફરીથી ને એ પાછા આપણે પૂછવા જવાના નથી કે મળવાના નથી. પણ રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં એવું છે કે પરમનન્ટ રેકોર્ડ છે તમારી પાસે, તમે વારંવાર એને રીડ કરીને તૈયારી કરી શકશો. તો ઓરલ કમ્યુનિકેશન કેન બી મિસઅન્ડરસ્ટુડ બટ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન ઇઝ નોટ મિસઅન્ડરસ્ટુડ. If we consider the legal point of view, the most important thing is legal point of view. Oral communication has little value as there is no permanent record or proof of
what has been said. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ્સ આપો છો, તો તમે એક્ઝામ્સ આપો છો તો તમને કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે, કેટલા પર્સન્ટ આવ્યા છે, એનું ડિગ્રી અને સર્ટિફિકેટ્સ આપે છે. તો એક તમારો પરમેનન્ટ રેકોર્ડ છે. ગમે ત્યારે તમે ઇન્ટરવ્યુની અંદર જશો, કોઈ ગવર્મેન્ટ જોબ માટે તમે એપ્લાય કરશો, તો તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરિફિકેશન થશે કે ખરેખર આ વ્યક્તિ આ એનું ઓરિજિનલ માર્કશીટ જ છે ને, ત્યારે ચેક થશે તો તમારી પાસે એક ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ જોશે. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે જ્યારે કોઈ પ્રોપર્ટી લ્યો છો તો ત્યારે તમે એક દસ્તાવેજ કે એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરો છો, તો ત્યારે પણ એક રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ આપવામાં આવે છે. આ રીતે અલગ અલગ રીતે તમે જો ઓરલ કમ્યુનિકેશનની વાત કરો, બોલીને કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમે પ્રોપર્ટી ખરીદ્યો છો અને વ્યક્તિ એમ કહે છે કે ચલો આ મકાન આજથી તમારું, પછી બીજે દિવસે એમ કહે કે ના મેં તો એની વાત કરેલી જ નથી, તો બોલેલી વ્યક્તિ ફરી જાય છે, પણ રિટર્ન જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ ક્યારેય ફરતું નથી, કેમ કે પરમેનન્ટ રેકોર્ડ છે. કોર્ટની અંદર પણ જઈએ તો આપણી પાસે જો રિટર્ન પ્રૂફ હશે તો આપણે જીતી જઈએ છીએ કેસ. તો લીગલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ, કાયદાકીય રીતે જોઈએ, તો જો ઓરલ કમ્યુનિકેશન છે એ ક્યારેય શું કહેવાય કે એની વેલ્યુ એટલી બધી નથી, પણ કોઈ પરમેનન્ટ રેકોર્ડ પણ નથી. પણ જ્યારે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન છે તો એની વેલ્યુ છે, એનો પરમેનન્ટ રેકોર્ડ છે. તો એ રીતે પણ ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો એક ડિસએડવાન્ટેજ છે, ગેરલાભ છે. નેક્સ્ટ આવે છે, ઓરલ કમ્યુનિકેશન રિક્વાયર્સ અ ગુડ સ્પીકર, otherwise it will not be meaningful. કે જ્યારે ઓરલ કમ્યુનિકેશન થતું હોય, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમારી સાથે વાતચીત કરીને તમને સમજાવતી હોય, એ બંને વચ્ચે જો સેમ લેંગ્વેજમાં કમ્યુનિકેશન નહીં થતું હોય, અથવા તો સ્પીકર એવી લેંગ્વેજ યુઝ કરતો હશે કે જે લિસનરને આવડતી નથી, સમજાતી નથી, અથવા તો બંને વચ્ચે જો સ્પીકર એક સારો સ્પીકર નહીં હોય, એને પ્રોપરલી વાતચીત કરતા નહીં આવડતી હોય, તો કોમ્યુનિકેશન છે મિનિંગફુલ નહીં બને, અસરકારક નહીં બને. તો આપણે એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. તો અહીંયા આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશનના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ જોયા. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જોવાના છે કે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. વર્બલ કમ્યુનિકેશનના બે પાર્ટ છે, ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. તો આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે આ બંને પાર્ટને કવર કરવાના છે. નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઉપર સેપરેટલી હું એક વિડીયો બનાવીશ કે જેના પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આવશે. તો રિટર્ન કમ્યુનિકેશન કોને કહેવાય છે? તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ વાંચીએ છીએ અથવા તો લખીએ છીએ, વોટ્સએપ પર તમે મેસેજ કરો છો, ફેસબુક પર પોસ્ટ કરો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરો છો, ગૂગલ પરથી તમે જે ઇન્ફોર્મેશન ડાઉનલોડ કરો છો, તમે બુક્સ વાંચો છો, મેગઝિન્સ વાંચો છો, આર્ટિકલ્સ વાંચો છો, ન્યૂઝપેપર્સ વાંચો છો, તમે એક્ઝામ્સમાં આન્સર્સ આપો છો, તો જે જગ્યાએ રિટર્ન કંઈ પણ લખેલું છે, કંઈ પણ લખાયેલી વસ્તુ છે તમારા દ્વારા કે બીજા દ્વારા, તો એ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન થાય છે. So here you can see there are several occasions on which we do written communication. Smiley or emotions, તમે smiley emotions share કરો છો. Alternative viewpoints, તમે તમારો પોતાનો opinion કોઈને લખીને share કરો છો. પ્રૂફ રીડિંગ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પેરેગ્રાફ અથવા તો કોઈ ચેપ્ટર આપેલું છે અને તમે વ્યવસ્થિત સ્પેલિંગ્સ કે લેંગ્વેજ એની ચેક કરો છો, તો એ પણ એક રિટર્ન કોમ્યુનિકેશન છે. ગ્રામર અને સ્પેલિંગ, જ્યારે તમે કંઈ લખો છો ત્યારે તમારા મેમ કે સર છે એ તમારા ગ્રામર અને સ્પેલિંગની ભૂલ કાઢે છે, સુધારે છે, તમને સજેશન કરે છે, તો એ રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં પોસિબલ છે. ગાઈડલાઇન્સ છે, કી મેસેજીસ છે, સ્ટ્રક્ચર છે કોઈ પણ લેંગ્વેજનું. કી મેસેજીસમાં આવશે લેટર્સ, ઈમેલ્સ, ફેક્સ, જે વસ્તુ લખેલી છે રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટમાં છે, એવરીથિંગ ઇઝ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. આઈડેન્ટિફાઈંગ રિલેવન્સ એન્ડ નોટ ટેકિંગ, બરાબર, તમે ક્લાસમાં નોટ્સ લખતા હોય છે તો એ પણ છે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. So here you can see the other occasions then when we do the written communication. Documents, papers, essays, assignment, test, class-based blogs, discussion board, Wikipedia, social networking sites, Facebook, Instagram, etc., email, text messages, class notes. In these occasions we do the written communications. આ બધા જ ઓકેઝનમાં આપણે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન એટલે કે મેસેજ લખીને અથવા તો મેસેજ લખેલો વાંચીને આપણે વાતચીત કરીએ છીએ. So let's see the theory of written communication. It's a type of verbal communication. એક રીતે આ વર્બલ કમ્યુનિકેશન એક પાર્ટ છે. વર્બલ કમ્યુનિકેશન એટલે કે જ્યારે આપણે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીએ છીએ, તો લેંગ્વેજનો યુઝ આપણે બોલવામાં પણ કરીએ છીએ અને લખવામાં પણ કરીએ છીએ. તો ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ વર્બલ કમ્યુનિકેશન. With the help of writing we express ourselves. આપણે લખીને પણ આપણા opinions, આપણા ideas, આપણી information ને share કરી શકીએ છીએ. The human language is expressed by means of visible signs. કોઈ પણ વ્યક્તિની જે લેંગ્વેજ છે એ પોતે જે પોતાના ઇન્ફોર્મેશન છે, પોતાના થોટ્સ છે, ઇમોશન્સ છે, એને શેર કરવા માટે અમુક વર્ડ્સ, અમુક લેંગ્વેજનો યુઝ કરે છે, and that is written communication. Since a long letter writing is considered the only reliable means of communication.
ઘણા વર્ષોથી દાયકાઓથી રિટર્ન કમ્યુનિકેશન છે એને લોકો એક પરમાનન્ટ રેકોર્ડ માને છે. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એમ કે છે મારે 70% આવ્યા છે એટલે આપણે કહીશું રિઝલ્ટ બતાવું, અને રિઝલ્ટમાં ખરેખર 70% હશે તો આપણે માનશું, કદાચ 55% હશે તો આપણે કહીશું કે આ વ્યક્તિ ખોટું બોલે છે. તો આપણી પાસે જે પ્રૂફ છે એના આધારે સાબિતી આપણે આપી શકીએ છીએ. For a long time in the business world, it was believed that sending letters, memorandums, notices was the only proper way for business to communicate. બિઝનેસ વર્લ્ડની અંદર અથવા તો કોઈ પણ ઓફિસની અંદર એવું માનવામાં આવે છે કે લેટર્સ સેન્ડ કરીએ અથવા તો કોઈ મેમો સેન્ડ કરીએ, નોટિસ બતાવીએ તો એ કોમ્યુનિકેશનનું એક પ્રોપર મીડિયમ છે. અત્યારે એનું સ્થાન વોટ્સએપ અને ઈમેલથી થઈ ગયું છે કે મોટાભાગના બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન ઈમેલ અથવા વોટ્સએપ થ્રુ થતા હોય છે. તો હવે જોઈએ છે રિટર્ન કમ્યુનિકેશનના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. તો એડવાન્ટેજીસની અંદર આવશે. So there are three advantages of written communications. Written messages are less likely to be misunderstood and the doubts can be removed by reading it again. જે રીતે ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં કોઈ વ્યક્તિ બોલીને વાતચીત કરે છે તો એમાં કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ શકે, ઘણીવાર આપણને કન્ફ્યુઝન રહે, સમજાય નહીં કે શું કહેવા માંગે છે. પણ રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં એવું છે કે તમે વારંવાર રીડ કરશો, વારંવાર વાંચશો એકને એક વસ્તુ તો તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જશે. જેમ કે તમે તમારી નોટ્સ વાંચો છો, મટીરિયલ વાંચો છો, તમે ટેક્સ્ટ બુક વાંચો છો તો વારંવાર રીડિંગ કરશો તો તમે કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે. તો આ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન એક એડવાન્ટેજ છે. નેક્સ્ટ આવે છે written communication is the best for legal or financial matter. It acts as a proof. Legal matters અને financial matter, ખાસ કરીને તમે કોઈ પ્રોપર્ટી ખરીદી છે, તમારી પાસે દસ્તાવેજ છે, પુરાવા છે, તો તમે કહી શકશો કે અમારી પ્રોપર્ટી છે. પર્ટિક્યુલર આપણે દસ્તાવેજ કરાવતા હોય છે કે આ પ્રોપર્ટી હવે મારા નામની થઈ છે. તો એક લીગલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો તમારી પાસે દસ્તાવેજ ન હોય તો કોર્ટમાં કોઈ વ્યક્તિ જાય તો તમે હારી જાવ કેસ, કેમ કે તમારી પાસે કોઈ રિટર્ન પ્રૂફ નથી. તો લીગલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પ્લસ ફાઇનાન્શિયલ મેટર, કોઈ વ્યક્તિને આપણે પૈસા દઈએ છીએ ને જો લખાણ કરીએ છીએ તો એ વ્યક્તિ પૈસા નહીં આપે તો આપણે કોઈને કહી શકશું કે આ એનું લખાણ છે, આ એની સિગ્નેચર છે કે એને પૈસા મારી પાસેથી લીધેલા છે. કદાચ તમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાવો છો અને તમારા અમુક પૈસાઓ પડેલા છે તો તમે એની પાસબુક કઢાવો છો અને મેં એની એન્ટ્રી કરાવો છો. શું કામ? કે તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે, કેટલા ક્રેડિટ થયા છે, કેટલા ડેબિટ થયા છે અને પર્ટિક્યુલર મંથનું બેલેન્સ શું છે તો આપણે મિની સ્ટેટમેન્ટ મોબાઈલની અંદર પણ કાઢતા હોઈએ છીએ. તો ફાઇનાન્શિયલ અને લીગલ મેટરમાં રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ છે એક પ્રૂફનું કામ કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન ઇઝ પ્રોવાઇડેડ અ પરમનન્ટ રેકોર્ડ. ઇટ કેન બી પ્રિઝર્વડ ફોર યર્સ. રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં કેવું છે કે કદાચ આપણે કોઈ વસ્તુની ફાઇલ બનાવી છે, ફાઇલમાં દરેક ડોક્યુમેન્ટ સેવ રાખીએ છીએ, એ પછી સર્ટિફિકેટ્સ હોય, ડિગ્રીઝ હોય, બીજા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, લાઇટ બિલની ફાઇલ હોય અથવા તો કોઈ પણ મકાન બનાવ્યું છે તો એના બિલની ફાઇલ હોય, તો એ એક એવો પરમનન્ટ રેકોર્ડ છે કે જે તમે વર્ષોના વર્ષો સુધી એ ફાઇલને સાચવી રાખો છો. તો રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ છે એ પરમનન્ટ રેકોર્ડ છે અને જે તમે વર્ષો સુધી સાચવી રાખો છો. ત્યાર પછી આવે છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. આપણે એડવાન્ટેજીસ જોયા, પણ એવું નથી કે રિટર્ન કમ્યુનિકેશનના માત્ર લાભ જ છે, એના અમુક ગેરલાભ પણ છે, અમુક માઇનસ પોઈન્ટ્સ પણ છે, તો એ આપણે હવે જોઈએ છે. So disadvantages of written communication. Written communication is slow and time consuming. એક તો બહુ ધીમું છે અને ટાઈમ વધારે લે છે, કેમ કે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિને આપણે મેસેજ કરીએ છીએ તો એ વ્યક્તિ કદાચ ઓનલાઈન નથી અથવા તો એનું નેટ પૂરું થઈ ગયું છે અથવા તો વ્યક્તિનો ફોન બંધ છે, તો એ જ્યારે ઓનલાઈન આવશે ત્યારે વાતચીત કરશે. બીજી વસ્તુ, તમે કદાચ કોઈને લેટર લખો છો તો એ વ્યક્તિને 2-3 દિવસે લેટર મળશે, ત્યારે પછી પોતે ફ્રી થશે, પછી જ્યારે એને લેટર રિપ્લાય કરવો હશે ત્યારે કરશે. તો રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં ઓરલ કમ્યુનિકેશન જેવું નથી કે ઇમિડિયેટલી ફીડબેક મળી જાય છે. રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં ટાઈમ થોડો વધારે લાગે છે અને તમને જે ફીડબેક છે, રિસ્પોન્ડ છે, થોડો લેટ મળે છે. નેક્સ્ટ છે ધેર ઇઝ નો ઇમિડિયેટ ફીડબેક. તમને ઝડપથી રિસ્પોન્ડ નથી મળતો. વ્યક્તિ જ્યારે પણ ફ્રી થશે અને જ્યારે તમને મેસેજ કરશે ત્યારે તમને એનો રિસ્પોન્ડ મળવાનો છે. રિટર્ન કમ્યુનિકેશન નીડ્સ સ્ટેશનરી એન્ડ મેની ઇક્વિપમેન્ટ. કદાચ તમે કોઈ વ્યક્તિને મેસેજીસ કરવા માંગો છો ઇન્ટરનેટ થ્રુ, તો તમારી પાસે સ્માર્ટફોન જોશે, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જોશે. તમે કોઈને હેન્ડ રિટન તમે કોઈને લેટર લખવા માંગો છો તો પેન, બુક, પેજ, ડાયરી, કુરિયર સર્વિસીસ, કવર બધું જ જોશે. કદાચ તમે પ્રિન્ટ કઢાવો છો તો પ્રિન્ટર જોશે, કમ્પ્યુટર જોશે. તો આ દરેક વસ્તુ જ્યારે ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં તમે ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરો છો એકબીજાની સામે, તો તમારે કોઈ પૈસા ખર્ચવા નથી પડતા. પણ જ્યારે તમે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન કરો છો તો તમારે થોડો ખર્ચ કરવો પડે છે. નેક્સ્ટ આવે છે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ ફોર્મલ, ઇટ્સ ઓનલી ફોર લિટરેટ પીપલ. હવે રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં શું છે
કે ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં તો એવું છે કે કદાચ વ્યક્તિ ભણેલી છે કે નથી ભણેલી એ ગમે એની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકશે, પણ રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં કેવું છે કે એજ્યુકેટેડ લોકો, જે લોકો લેંગ્વેજ લખી શકે છે, ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે કે જેને લખતા નથી આવડતું, તો એ લોકો આ રિટર્ન કોમ્યુનિકેશન નહીં કરી શકે. કોઈ લેટર આવે તો વાંચી નહીં શકે. તમે લોકો હેલારો મૂવીની અંદર જોયું હશે કે એ ગામની અંદર ઘણા બધા લોકો અભણ હતા કે કોઈ પણ લેટર આવે તો કોઈ એક વ્યક્તિને આપતા કે તમે વાંચીને સંભળાવો, કેમ કે અમને આવડતું નથી. તો આ રીતે રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં એકદમ ફોર્મલ છે. ફોર્મલ એટલે કે તમે શિક્ષિત છો, તમને એ લેંગ્વેજ આવડે છે તો જ તમે લેંગ્વેજ સમજી શકશો. કદાચ તમને ઇંગ્લિશ નથી ફાવતું અને ઇંગ્લિશમાં કોઈ લેટર આવે છે તો તમે સમજી નહીં શકો. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ મરાઠીમાં તમને લેટર મોકલ્યો છે, તમને મરાઠી નથી આવડતું તો તમે એ લેટર સમજી નહીં શકો. તો રિટર્ન કમ્યુનિકેશન છે લિટરેટ પીપલ માટે છે. અને એટલે જ બેંકની અંદર, LIC ની અંદર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર કે કોઈ મેડિક્લેમની અંદર કોઈ પણ લેટર્સ ઘરે આવે છે તો કાં તો હિન્દીમાં હોય છે ને કાં તો ઇંગ્લિશમાં હોય છે. મીન્સ કે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લેંગ્વેજ બધાને આવડતી હોય છે. તો રિટર્ન કમ્યુનિકેશન છે એજ્યુકેટેડ લોકો જ યુઝ કરી શકે છે, જે લોકોને વાંચતા અને લખતા આવડે છે, અને એ જ આ લોકો રિટર્ન કમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ડિફરન્સ બિટવીન ઓરલ કમ્યુનિકેશન એન્ડ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને રિટર્ન કમ્યુનિકેશન ડિફરન્સ શું છે બંને વચ્ચે? તો ઓરલ કમ્યુનિકેશન કન્વેઇંગ આઈડિયાઝ, થોટ્સ, ઇન્ફોર્મેશન વાયા સ્પોકન લેંગ્વેજ. ઓરલ કમ્યુનિકેશન એક એવી વસ્તુ છે કે પોતાના ઇન્ફોર્મેશન, આઈડિયાઝ, ઇમોશન્સ ને એક લેંગ્વેજના માધ્યમથી શેર કરે છે. In written communication, exchanging information using written symbols, letters, words, sentences. It can be in form of letters, fax, email, reports, memos, and advertisements. ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં આપણે બોલીને વાતચીત કરીએ છીએ. રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં આપણે રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ થ્રુ ચર્ચા કરીએ છીએ. જેમ કે તમે કોઈને લેટર્સ મોકલો, એમાં વર્ડ્સ અને સેન્ટેન્સનો યુઝ કરેલો હોય. કોઈને ફેક્સ તમે શેર કરો, કોઈને ઈમેલ મોકલો, કોઈને રિપોર્ટ્સ આપો છો, કોઈને મેમો આપો છો, કે કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે જોવો છો, તો દરેક જગ્યાએ એક રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ હશે, રિટર્ન કમ્યુનિકેશનનો યુઝ થયો હશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ બિટવીન ઓરલ કમ્યુનિકેશન એન્ડ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. So I hope this video will be interesting to you. You might have captured the main concept of basic forms of communication. In this video lecture we have discussed verbal communication, it means oral communication and written communication. તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ સેકન્ડ યુનિટના જે પહેલો પાર્ટ છે બેઝિક ફોર્મ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન માનો પહેલો પાર્ટ છે વર્બલ કમ્યુનિકેશન આપણે સ્ટડી કર્યું છે. વર્બલ કમ્યુનિકેશનના બે પાર્ટ છે, ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને રિટર્ન કમ્યુનિકેશન. ઓરલ કમ્યુનિકેશનના એડવાન્ટેજીસ પણ છે અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. એ જ રીતે રિટર્ન કમ્યુનિકેશનના પણ એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ બંને છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે મળશું ત્યારે આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. તો જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ એવરીવન. Students, if you like my videos, subscribe my channel, press bell icon to get the notifications of my latest videos. Thank you.